සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද මම ඕගොල්ලන් වෙත පැමිණි අලුත් Spring Boot lesson එකක් සමගයි. අද අපි JSTL function tags ගැන බලමු. JSTL function tags provide කරන number of standard functions, ගොඩක් ඒවා functions common string manipulation එකට යොදාගන්නේ. syntax එක තමයි JSTL function library එකක lesser than sign එකෙන් percentage mark එක add සහ taglib කියන වචනේ සහ URI එකේ http javasun.com JSP JSTL functions කියන එකෙන් තමයි මේ tag library එක identify කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට prefix එකක් ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි fn කියලා මේකේ දෙනවා. අපි දැන් මේ fn කියන prefix එකයි core tag library එකේ prefix c එකයි declare කරලා තියෙන අපේ index.jsp එකේ. හරි. දැන් අපි බලමු පළවෙනි tag එක ගැන. JSTL fn contains function එක ගැන දැන් අපි බලමු. fn contains එක use කරන් test කරන string එක contain කරනවාද කියලා specify substring එකක්. specify substring එකක් තිබ්බොත් ඒක return කරන් true නැත්නම් false කියලා return කරනවා. අපි දැන් මේකට example එකක් බලමු. example එක copy කරලා දැන් අපි body එකේ paste කරමු. මෙතන මුලින්ම වෙන්නේ set tag එකක් තියෙනවා core tag එකක්. ඒකේ string එකක් දීලා තියෙනවා value එක welcome to java point කියලා. ඊළඟට අපි if එකකින් test කරනවා fn contain කරනවාද කියලා string එකේ java point කියන lower case letter word එක. එහෙමනම් found java point string කියලා print කරනවා. ඊළඟට තව if එකක් දීලා තිනවා ඒකේ check කරන string එක upper case java point කියන word එක contain කරනවාද කියලා. එහෙමනම් අපිට found java point string කියලා print වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් මේක run කරලා output එක බලමු. අපි localhost 8080 එකට යමු. අපිට එන found java point string කියන වාක්‍ය. මේකේ එන්නේ lower case java point letters එක. මොකද මෙහෙම උනේ අපේ java point string එකේ java point කියන word එක lower case වලින් තියෙන නිසායි මේක මෙහෙම print උනේ. මේක upper case නැති නිසා upper case වචනේ print උනේ නැහැ. අපි දැන් මේක upper case එක දාලා බලමු. java point upper case word එක මේ welcome to java point එකට දාලා මේක run කරලා බලමු. හරි අපිට දැන් ඉන්නේ found java point string කියලා java point word එක upper case letters වලින් තමයි එන්නේ. මේ විදිහට මේක වැඩ කරන්නේ. හරි අපි දැන් ඊළඟ JSTL function tag එකට යමු. ඊළඟට තියෙන contains ignore case function එක. contains ignore case function එක use කරනවා test කරන input string එකක් contain කරනවාද කියලා substring එකක් case sensitive විදිහට. මේක search කරනකොට specify substring එකේ ignore කරනවා case එක. අපි දැන් මේකට example එක බලමු. කලින් සැරේ වගේමයි මේ example එක එකම example එක. ඒකේ මේකේ වෙනස් වෙන්නේ set tag එකක් දීලා var string එක value welcome to java point කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ if එකකින් test කරනවා fn contain කරනවාද කියලා ignore case එක string එකේ java point කියන වචනේ. එහෙමනම් paragraph tag එක print වෙන found java point string කියලා lower case letters වලින්. ඊට පස්සේ if එකකින් test කරන fn එක contain කරනවාද කියලා ignore case එක string එකේ java point කියන upper case letters වලින්. එහෙමනම් found java point string කියන මේ string එක upper case letter java point එක print වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු මේකෙන් මොකක්ද output එක එන්නේ කියලා. අපිට එනවා වචන වාක්‍ය දෙකම print වෙනවා. found java point string මේ දෙකේ lower case letter එකයි upper case letter එකයි print වෙනවා. මෙහෙම උනේ මේ string එකේ ignore කරපු නිසා case එක upper case lower case දෙකම ignore කරලා මේ print එක දුන්නේ. ඒක නිසා මේකේ අපිට output දෙකම print උනේ. if දෙකම වැඩ කරේ මේ upper case ඒවා upper case සහ lower case check කරපු නැති නිසා string දෙකම අපිට වැඩ කරේ. දැන් බලමු අපි JSTL fn ends with function එක. fn ends with function එක use කරනවා test කරන්න input string එකක end එකේ
specified suffix එක. end එකේ specified if the string ends with a specified suffix ඒක return කරන true or otherwise false දෙනවා. අපි දැන් මේකට example එකක් බලමු. එක මෙතනින් paste කරලා මෙතන අපි කරන්නේ set var කියලා string එකක් දීලා තිනවා. value එකේ welcome to JSP programming. ඊළඟට අපි if එකකින් test කරනවා fn ends with string එකේ programming තියෙනවද කියලා බලනවා. programming වල ends with එක බලනවා. ඊට පස්සේ එහෙමනම් string ends with programming කියලා print කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන බලන්නේ මේ වචනේ මේ වාක්‍යයේ programming වලින් end වෙනවද කියලා අහන්න එකයි first if එකේ කරන්නේ. දෙවෙනි if එකේ JSP තියෙනවද කියලා අන්තිමට කියලා check කරනවා. fn ends with string එකේ JSP කියලා check කරනවා. එහෙමනම් string ends with JSP කියන එක print වෙනවා. අපි දැන් මේක run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට එනවා string ends with programming. ඇත්ත වශයෙන් මේකනේ ඇත්තට මෙන්න ඕනේ. මොකද JSP programming එකෙන් තමයි මේක print වෙන්නේ. end වෙන්නේ. ඒක නිසා මේක අපිට R output එක දුන්නේ. අපි දැන් JSP දීලා බලමු programming අයින් කරලා. මේක run කරලා බලමු. අපිට එනවා string ends with JSP කියලා output එක. මේක එන්නේ JSP වලින් වචන වාක්‍ය ඉවර වෙන නිසා මේක output එක අපිට string ends with JSP කියලා ආවේ. දැන් අපි බලමු තවත් tag එකක් escape XML function එක. fn escape XML function එකෙන් escape කරන characters and interpret කරන XML markup එකේ. ඒක use කරන escaping characters XML markup language එකට. අපි දැන් මේකට example එකක් බලමු. මේක copy කරලා අපි මෙතනට paste කරමු. අපි මෙතන ඉස්සෙල්ලාම set කරලා තියෙන strings එක string 1 සහ string 2 කියලා string 1 එකේ value එක it is first string කියලා දීලා තියෙනවා. දෙවෙනි එකේ value එක it is xyz tag second string cross xyz tag කියලා දීලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ඉස්සෙල්ලාම with escape XML function එකේ මේකේ string දෙකම escape XML function tag වලින් බලනවා. ඊට පස්සේ without escape XML function එකෙන් string දෙක නිකම්ම විතරක් බලන එකයි මේ දෙකෙන් කරන්නේ. මේ හතරෙන් වෙන්නේ. අපි දැන් මේක run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට එනවා with escape XML function එකේ it is first string so it is xyz second string xyz closing tag එකත් එක්ක. without escape XML function එකේ it is first string සහ it is second string විතරයි දෙන්නේ. මෙතනින් වෙන්නේ මේ escape XML function එකෙන් වෙන්නේ string එකේ XML values escape කරලා අපිට output එක දෙන එකයි වෙන්නේ. ඒක නැතුව print කරනවා නම් ඒව නැතුව තමයි print වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු ඊළඟ tag එක. දැන් අපි බලමු index of function එක. index of function එක return කරන index of a string එක ඒක use කරන determine කරන්න index එකේ string එක specify substring එකට තියෙනවද කියලා බලන්න. මේකෙන් එන්නේ character අපේ character එකකට තියෙන දුරවල තියෙන characters ගන්න print වෙන එකයි කරන්නේ. අපි දැන් මේක example එක බලමු. එක copy කරා අපි මෙතෙන්ට දැන් paste කරගමු. දැන් set කරලා තියෙනවා var tags දෙකක් string 1 string 2 කියලා. values it is first string it is xyz second string xyz closing tag එකක් එක්ක. ඊට පස්සේ index 1 එකෙන් එක් කරලා තියෙන fn index of string 1 වල first tag එකේ තියෙන character length එක. ඊළඟට index 2 එකේ fn වල index of එකේ string 2 එකේ second වල තියෙන character length එක. අපි දැන් මේක print කරලා output එක බලමු. අපිට එනවා 6 සහ 11 කියලා. මෙහෙම වෙන්නේ first එකට තියෙන character length එක 6 1 2 3 4 5 6 කියන values spaces එක තමයි character length එක මනින්නේ. ඊළඟට
it is xy is a second එකේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 කියන character length එකකට පස්සේ තමයි second කියන වචනේ ඊළඟ string එකේ තියෙන්නේ. ඒකයි අපිට මෙතන 6 සහ 11 print වෙන්නේ. හරි අපි දැන් බලමු ඊළඟ tag එක trim tag එක trim function එක. trim function එක remove කරන blank spaces ends both end එකෙන් සහ back එකෙන් from both ends of a string කියලා. ඒකේ mainly use කරන්නේ draw කරන blank spaces and both ends වලින් string එකක. අපි මේකට දැන් example එකක් බලමු. හරි මෙතන අපි ඉස්සෙල්ලාම core tag එකක් දීලා තිනවා was str1 කියලා value එක welcome to JSP සහ spaces ටිකකට පස්සේ programming සහ spaces ටිකක් ආපහු. මුලින්ම අපි string length එක බලනවා fn වල length එක str1 එකේ ඊට පස්සේ set was str2 කියලා value එක check කරනවා fn trim කරලා str1 tag එක ඊට පස්සේ string 2 length is fn.length කියලා str2 එකේ length එක බලලා තියෙනවා. final value එකේ result එක str2 print කරලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේක වෙන ආකාරය බලමු. අපිට එනවා string 1 length is 42 සහ string length 2 length is 33 කියලා. final value එක welcome to JSP programming කියලා print වෙනවා. මෙතන length 42 ආවේ පළවෙනි string එකේ ආවේ ඇත්තටම මේ welcome to JSP space එකයි program එකේ spaces ඔක්කොම වල character length එකෙන් තමයි මේ value එක trim කරන්න නැතුව තියෙනකොට length එක ආවේ. trim කරාට පස්සේ spaces මග හැරලා characters වල length එක අපිට provide කරා 33 කියලා. මේකේ දෙකේම වෙනස තමයි පළවෙනි එකෙන් check කරේ spaces සුත් ගණන්ගෙන තමයි value එක check කරේ. දෙවෙනි එකෙන් trim කරාට පස්සේ spaces ගණන් ගන්න නැතුව තමයි මේ sentence එකේ length එක characters වල අපිට හොයලා දුන්නේ. ඒක තමයි මේ දෙකේ වෙනස. හරි අද අපි ඉගෙන ගත්තා මුලින්ම JSP functions tags කීපයක්. අපි දන්නවා prefix එක use කරලා URL එක http javasun.com JSP functions කියලා දීලා prefix එක fn කරලා තමයි මේ tags අපි දෙන්නේ. මුලින්ම fn contents එකෙන් check කරලා string වල values තියනවද කියලා value එකක් තියනවද කියලා. ඊට පස්සේ fn contents ignore case එකෙන් check කරලා value එකක case එක ignore කරලා value එකක් තියනවද කියලා බැලුවා. ඊළඟට ends with එකෙන් අපේ string එක end වෙන වචනෙන් ගන්න පුළුවන් string එක ආරම්භ print කරා. ඊට පස්සේ ඊළඟට escape xml function එකෙන් අපි XML escape කරලා string එක print කරගත් එකයි කරේ. ඊළඟට index of function එකෙන් අපි එක වචනයකට sentence එකක තියෙන character length එක බැලුවා index of function එකෙන් character length එක මැනලා බැලුවා. ඊළඟට අන්තිමටම අපි trim function එකෙන් string එකක spaces මග හැරලා ඒවැ තියෙන length එක ඉගෙන හොයාගන්න ඉගෙන ගත්තා. මේ ටික තමයි අද පාඩමෙන් අපි කරේ. අද පාඩමෙන් අපේ JSTL functions ගැන ටිකක් දුරට අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟ පාඩමෙන් තව function tags කීපයක් සමග මම examples ටිකක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. අද පාඩමෙන් අපි JSTL function tags කීපයක් ඉගෙන ගත්තේ. ඊළඟ පාඩමෙන් ඊටු ටික අපි ඉගෙන ගමු. ඊට පස්සේ තවත් lesson එකකට ඊළඟට යමු. හරි. අදට පාඩම අවසන්. අපි තවත් දවසක නැවත හමු වෙමු. එතකන් goodbye guys.